안녕하세요. 토플 라이팅 수업 시작해 보도록 할게요. 자, 우리 오늘은 통합형 문제 한번 살펴볼 건데요. 리딩 지문 먼저 한번 읽어보고요. 관련된 반박된 내용의 리스닝을 한번 들어보면서 노트 테이킹도 해볼 거예요. 자, 그 노트 테이킹 한 걸 보시고 이제 에세이에 써보셔야겠죠? 요약문 작성까지 한번 해보도록 할게요. 자, 그러려면 여러분 지금 노트 테이킹에 쓸 종이랑 펜이 준비되셔야지 되겠죠? 없으신 분들은 얼른 가서 준비해 오시고요. 자, 리딩부터 한번 살펴볼 건데 그 전에 우리 한번 중요한 포인트들 다시 한번 짚어볼게요. 자, 우선은 리딩은 4개의 문단으로 나뉘어져서 나오고 있고요. 첫 번째 문단은 서론 부분. 서론에서는 중요한 거 어떤 거 우리 노트 테이킹 했죠? 우리 키워드, 오늘의 주제인 키워드, 그리고 문제 유형. 주로 우리 마지막 문장 2줄 정도 안에서 나오고 있는데요. 그래도 여러분 한번 스키밍 하시면서 오늘의 주제를 파악해 주시고, 그리고 뭐 장점이라든지 단점, 아니면 이유, 해결책, 그리고 뭐 이론들, 이런 거 안에서 우리가 오늘의 리딩 유형이 어떤 게 나오는지를 서론에서 파악하실 수가 있었죠. 오케이. 자, 그러고 나서 첫 번째 바디, 두 번째 바디, 세 번째 바디 각각에서는 그 키 포인트들, 요점이 뭔지를 여러분들이 잡아주셔야지 됐어요. 3분이라는 시간이 하나하나 일일이 다 꼼꼼히 읽기는 너무 부족한 시간이기 때문에 스키밍을 하면서 중요한 키워드들 위주로 우리가 잡아 내려갔었고, 보통 토픽 센텐스 정도에서 우리가 중요한 내용이 나오기 때문에 첫 문장 정도에서 첫 문장이나 아니면 마지막 문장에서 다시 한번 요약해 주기 때문에 거기에서 주로 핵심 내용들이 많이 나오고 있다. 그리고 그 바디 가운데 부분은 보충 설명이라든지 예시 이런 것들이 보통 나오고 있는 그런 형태를 띄우고 있었죠. 그래서 그런 것들 잘 주의를 깊게 생각하시면서 전략적으로 좀 접근해 주시면 3분을 좀 더 효율적으로 쓰실 수가 있을 거예요. 자, 여러분들 리딩 이 3분 동안 너무 막 모든 내용을 다 이해하고 다 외우려고 하지 않으셔도 돼요. 왜냐면 리딩 그 지문은 라이팅 하실 때 옆에 다시 뜬다고 했죠. 그렇기 때문에 지금 이 3분은 리스닝에서 어떤 내용이 나올지, 어떻게 반박할지 같은 것들을 미리 준비하는 시간이다라는 생각으로 그런 준비하는 시간으로 활용해 주시면 좋을 것 같아요. 오케이, 자 그러면 여러분들 이제 한번 리딩 지문으로 넘어가서 실질적으로 연습 한번 해보도록 할게요. 제가 3분을 잴 거예요, 여러분. 그러면 3분 시간 동안 지금 옆에 있는 종이에다가 리딩에서의 키포인트들을 한번 잡아보시고요. 앞으로 다가올 리스닝도 예상을 해보시면 좋을 것 같아요. 자, 준비되셨죠? 그러면 시작해보도록 하겠습니다. 자, 리딩 3분 카운트다운 시작하도록 할게요. 준비, 시작!
오케이. 자, 3부는 다 됐고요, 여러분. 그러면 우리 리딩 지문에 뭐가 나왔는지 한번 살펴보기 전에 바로 여러분 실제 시험처럼 리스닝 한번 먼저 들어보도록 할 거예요. 자, 여러분 그러면 옆에 노트 테이킹에다가 리스닝에 나오는 내용을 덧붙여서 한번 노트 테이킹 해보도록 할게요. 자, 준비되셨죠? 우리 리스닝 시작해보도록 할게요. In yesterday's reading assignment, you were presented with 3 theories that have been suggested to explain the unique head shape for which hammerhead sharks are named. All of these theories have received a good deal of support over the years. However, they do not stand up to closer scrutiny. Firstly, the author explains that the sharks may use their hammer-shaped heads as a weapon, and cites an example of just such behavior. However, the incidents he is referring to involve only 1 out of the 9 total species of hammerheads, the great hammerhead. These sharks have a heavy, flat head, which allows them to attack and pin their favorite prey, stingrays. However, the other 8 species have smaller, often more angled heads that would be ill-suited to this technique. Therefore, this theory only applies to a further adaptation for 1 species, and does not explain the overall evolution of hammerheads. Next, he discusses the possibility that their head shape may improve their maneuverability. While they definitely change direction more rapidly than other species, hammerheads do not owe this ability to their head shape. In fact, dissection has revealed that they owe their maneuverability to their neck structure. Hammerheads have a more flexible spine and unique musculature in their necks, which allow them to bend their bodies and turn much faster. Finally, he mentions a theory that proposes that their head shape allows them to have better sensory perception. While it is true that they have more widely spaced electrosensory organs, an even greater benefit comes from their eye placement. He says that having eyes located at the ends of the hammer limits the shark's vision. However, experiments have disproven this utterly. In fact, the eyes give the shark full 360-degree vertical vision. Not only that, but the eyes are angled forward, which gives them an overlap of 48 degrees in their binocular vision, which is far superior to the 10 degrees observed in sharks with conventionally shaped heads. 오케이. 자, 여기까지 리스닝 바로 이어서 들어보셨어요. 자, 고생 많으셨고요. 자, 우리 그러면 여러분들 노트 테이킹한 거 저랑 같이 한번 확인해 보면서 체크해 보도록 할게요. 자, 일단 리딩부터 다시 돌아와서요. 여러분, 리딩 한 패러그래프씩 끊어서 어떤 내용이 있었는지 살펴볼까요? 첫 번째, 서론 부분 한번 볼게요. Of all the sharks that swim in the oceans, none has such a distinct profile as the hammerhead shark. 자, 우리 바닷속에서 헤엄치는 모든 상어들 가운데서요. 이 hammerhead, 망치 모양의 머리를 갖고 있는 shark, 상어죠. 귀상어라는 애예요. 이 귀상어처럼 생긴 이런 특징을 가진 상어는 없다라고 얘기를 하네요. The hammer-shaped elongated head for which it is named makes it instantly recognizable, and it has invited speculation for centuries. 자, 이 hammer-shaped, 망치 모양의 머리, 길게 쭉 뻗은 머리는요, 이름에서와 같이 알 수가 있는데 얘네들은요, 보는 즉시 알아차릴 수 있게끔 우리가 생겼다고 하고요, 수세기 동안에 우리가 다양한 추측을 이끌어왔다라고 하네요. 자, 그리고요. Obviously, such a radical alteration in shape must be an adaptation. But for what purpose? 라고 물어보고 있죠. 자, 이런 생김새는요. 우리 적응의 결과일 거다. 분명하다. 라고 얘기를 하면서 그렇다면 그 목적은 뭘까요? 라고 물어보고 있어요. 그래서 이 생김새의 목적에 대한 얘기가 앞으로 reading passage 본론에 걸쳐서 나오겠구나. 라는 걸 알 수가 있겠죠. 자, 그럼 우리가 여기서 키워드 잡아야 되는 거 오늘의 주제는 주어가 hammerhead shark고요. 얘네들의 그런 purpose, 목적, 그 생김새의 목적 같은 거, 그래서 이론에 대한 유형이구나라는 걸 파악하실 수가 있겠네요. 자, 그러면 첫 번째 목적 한번 볼까요? Due to the shape of their heads and their relatively small mouths, some have proposed that their hammer-shaped head is used as a weapon. 자, weapon은 뭐죠? 무기죠, 무기. 그래서 첫 번째는요, 어디에 쓰인대요? 목적이 purpose가요? weapon, 무기로 쓰인다 라고 얘기를 하고 있죠. Hammerheads typically hunt near the sea floor and they could use their head to strike
prey, slamming it into the ground. 자, use도 나오고 있어요. 얘네들은요, 머리를요, 어디 쓰인대요? 자, to strike prey. 뭐죠? 먹이를 우리 쳐서. 그리고 slamming it into the ground. 땅으로 쳐박아서 우리가 먹이를 사냥을 한다. 그렇기 때문에 무기로 사용되고 있다라는 거를 supporting 하고 있구나라는 걸 알 수가 있겠네요. 아, 진짜 무기를 사용하고 있네. 뒤에 보충 설명을 하고 있어요. 어떤 식으로 사냥하는지 자세하게 얘기하면서. 자, indeed, some hammerheads have been observed holding their prey down while they devour it. 자, 이 그 상어들이요, 이 귀상어들이요, 관찰되기를 실질적으로 이 prey, 먹이를요, 우리 잡아가지고 거꾸로 잡고 있는 모습들이 관찰되기도 한대요. A more normally shaped head would make this tactic difficult if not impossible to carry out. 자, 실질적으로 이런 머리가 아닌 그냥 일반적인 머리 모양을 가지고 있는 상어들은요, 이런 기법을 수행하기가 좀 힘들었을 것이다 라고 얘기를 하네요. 오케이, 그래서 첫 번째 우리가 가지고 올 수 있는 내용은요, weapon이라는 말은 반드시 여러분들도 키워드로 잡아주셔야지 됐고요. 좀 더 자세하게는 우리 먹이를 치고 그리고 땅으로 쳐박아서 사냥을 한다. 먹이를 먹는다라는 거. 뭐 우리가 관찰됐다라는 내용은 계속 뒷받침되는 내용이기 때문에 중복되는 내용이라 잡지는 않아도 되지만 이 정도 내용 가지고 있으면 리스닝에서 어떻게 반박할지 알 수가 있겠죠. 웨펀으로 사용하지 않아. 뭐 이렇게 반박할 수도 있고요. 그거에 대한 부연 설명까지도 우리가 반박해 볼 수 있는 거리를 어느 정도는 예상할 수가 있네요. 자, 그 다음 내용으로 넘어가서요. The wide flat shape of the head may serve another physical purpose, which is acting as a kind of hydrofoil. 자, hydrofoil은요, 우리 수중익선이라는 건데요. 이게 뭔지 모르시는 분들 있을 것 같아서 제가 한번 사진으로 가지고 와봤어요. 자, 하이드로포일은요, 수중익선이라고 해서 이렇게 배 모양인데 날개처럼 이런 게 있어요. 그래서 우리가 선체를 조금 물 위로 수중으로 좀 들어 올린 모양이고요. 굉장히 빠르게 그런 회전 같은 것도 가능하고 속도도 굉장히 빠른 편이라고 해요. 자, 그럼 돌아와서요. Other species of shark are dedicated to moving in more or less a straight line once they begin on a strike. 자, 이 먹이를요, 우리가 치기 시작하면, 사냥을 하기 시작하면요, 얘네들은 어떻대요? 다른 상어들은 가격을 시작하고 나면 직선으로 움직이는데 보통 전념을 하는데, 하지만, however, hammerheads have been observed rapidly changing direction. 하지만 이 귀상어들은요, 관찰되기를 빠르게 그 방향 전환을 한대요. 그러니까 일반 상어들은 보통 직선으로만 그렇게 움직이는데 이 hammerheads는요, 망치 모양의 귀상어들은 방향을 자유자재로 굉장히 빠르게 바꿀 수가 있다는 거죠. And their head could be the reason. 그래서 이 머리가 그 이유가 될 수가 있다라고 얘기를 하고 있어요. Much like the wings of an airplane, the head shape could provide lift in the water. 자, 아까 우리 봤던 것처럼요, 물에서 뜰 수 있게끔 양력을 제공한대요. 마치 비행기의 양날개처럼 그런 것들을 제공한다. This additional energy could easily be channeled into making sharper turns while pursuing prey. 자, 먹이를 우리가 쫓을 때요, 좀 더 빠르게 그 방향 조절 같은 것들 할 수가 있다. 그래서 도움이 된다라고 얘기를 하면서 두 번째 purpose가 나왔어요. 마치 hydrofoil 같은 역할을 한다 하면서 우리 빠르게 그 목적은 우리 빠르게 방향 전환하는데 도움이 된다라고 얘기를 하고 있네요. 그래서 우리가 잡아야 할 내용은 뭐 hydrofoil 그리고 rapidly changing direction 정도만 잡아주시면 되겠네요. 자, 넘어가서요. 우리 The hammer shape may also serve the purpose of increasing their sensory ability. 자, 이 망치 모양은요, 감각 능력을 증가시키는 목적을 수행하기도 한대요. 그래서 세 번째 우리 목적은 뭐예요? 감각 능력을 increasing 한다, 향상시킨다라는 목적을 가지고 있네요. 자, like most species of shark, hammerheads have electrosensory organs located on the underside of their snouts. 자, 이 귀상어의 주둥아리 밑에는요, 뭐가 있어요? 이렇게 전기 지각 기관이라고 해서 전기를 느낄 수 있는, 지각할 수 있는 기관을 가지고 있다고 해요. 자, 대부분의 상어들도 마찬가지라고 하고요.
자, these sensitive organs allow them to detect the faint electrical signals that all animals emit. 자, 모든 동물들이 내뿜는 faint electrical signals, 굉장히 약간 흐릿한 그런 전기 신호들을 감지할 수 있게 해준대요. 그리고요, allowing the sharks to track their prey more easily. 그래서 이 상어가요, 그 자신들의 먹이를 빠르게 추적할 수 있도록 해준다는 거죠. The increased number of sensor organs would compensate for the limited field of vision their eye placement would cause. 자, 이러한 그 감각기관이 잘 발달된 거는요, 뭐를 보상하기 위한 거였어요? 눈 위치, 그들의 눈 위치 때문에 생긴 제한된, 잘 안 보인다는 거죠. 제한된 시야를 보상해주기 위해서 이렇게 감각기관의 수가 더 많아져서 더 조금 보상해 줌으로써 먹이를 잘 추적할 수 있게끔 도와준다라고 얘기하면 될 것 같네요. 자, 그래서 세 번째 우리 키워드는요, 감각 능력을 증가시키고요. 자, 얘네들은요, electronic signals 같은 것들을 감지하는 능력이 있는데 뭘 해요? 궁극적인 목표는 먹이를 쉽게 찾을 수 있게끔, 추적할 수 있게끔 해주는 거고요. 이거는 무엇 때문에 발달된 거예요? 뭐를 보상받기 위해서. 뭐 때문에요? 아까 한계점이 있다고 했죠? limited vision. 우리 눈의 위치 때문에 보이는 시야가 조금 제한돼 있었는데 그걸 보상받기 위해서 이런 감각기관들이 발달됐고 머리가 그런 능력을 도와주고 있다라는 거를 알 수가 있겠네요. 이렇게 자, 여기까지 해서 리딩 지문은 좀 정리해 볼 수가 있을 것 같고요. 리스닝으로 넘어와서요. 우리 같이 한번 한 패러그래프씩 어떻게 반박하는지 보도록 하죠. 자, 여기 이쪽 부분은 리딩에서 우리가 노트 테이킹 한 걸 그대로 가지고 왔고요. 여러분들도 옆에다가 새로 추가되는 부분만 옆에 적어주시면 될 것 같아요. 그리고 여기서 쓸 수 있는 단어들은 다시重복되게 팔 아프게 쓰지 않아도 되고 리딩에서 봤던 단어는 그냥 생략해서 쓰시거나 화살표로 가지고 와가지고 활용을 이런 식으로 해주시면 돼요. 오케이, 자 그럼 첫 번째 거 같이 한번 다시 들어보죠. In yesterday's reading assignment, you were presented with three theories that have been suggested to explain the unique head shape for which hammerhead sharks are named. All of these theories have received a good deal of support over the years. However, they do not stand up to closer scrutiny. 오케이. 자, 어제 읽기 과제, reading assignment에서요, 귀상어가 이름을 갖게 한 그 독특한 머리 모양을 설명하기 위해서 제안된 세 가지 뭐가 있대요? 우리, theories가 있다라고 얘기를 하고 있죠. 그래서 우리 three theories가 오늘 reading의 유형이었다는 걸 알 수가 있겠고, 그들의 특이하게 생긴 머리 모양의 목적을 알 수가 있겠죠. 이걸 설명하기 위한 이론이 우리가 오늘의 주제구나라는 걸 다시 한번 확인할 수 있었어요. 그래서 여기까지는 그냥 듣기만 하고 넘어가고요. 그 다음에 all of these theories는요, 물론 몇 년 동안 우리가 많은 그런 지지를 받아온 것은 사실이지만 우리는 어떻대요? 면밀히 살펴보며 하지만 중요한 부분은 however 뒷부분부터 우리 항상 리스닝을 리딩 내용을 반박하니까 허점이 드러나게 된다라는 거죠. 이렇게 해서 우리가 사실 리스닝에서 서론 부분은요 쉬어가는 타이밍이에요. 여러분들 들어보시면서 리딩 내용은 그냥 반박하고 있구나 X 정도 표시하시면서 그냥 편하게 좀 들어주시면 되겠고요. 자, 첫 번째로 여기서부터가 중요하죠. 여러분 노트 테이킹 잘 해주셔야지 돼요. 한번 확인해 볼게요. Firstly, the author explains that the sharks may use their hammer-shaped heads as a weapon, and cites an example of just such behavior. 자, 여기까지는요, 지금 뭐예요? 리딩 내용을 일부 언급하면서, 그렇다고 하고 얘기했어? 라고 말하고 있죠. 그래서 첫 번째, firstly에서 여러분들 1번인 거 확인해 주시고요. 리딩 내용 다시 한번 확인하는 정도로 넘어가 주시면 돼요. 웹폰으로 사용된다고 했지? 라고 하는데, However, 이런 거 여기서부터는 여러분들 화자의 본심이 나오니까 여러분들은 여기서부터 however, but 이런 거 들으면 반드시 그 부분은 잡아주셔야지 돼요. 노트 테이킹 시작해 볼게요. the incidents he is referring to involve only one out of the 9 total species of hammerheads, the great hammerhead. 자, 이러한 행동의 예는요, 어떻대요? 우리 전체 9종의 귀상어가 있는데 이 중에서 only one, 오직 하나의 종, great head, 그 hammerhead인 그 종만 해당이 된다라고 얘기를 하는 거죠. 자, 그래서 우리 only 이런 거 나오면 여러분 시그널이에요.
그것만 돼라고 제한되는 부분은 반드시 리딩 내용과 안 되는 상충되는 부분을 잡고 있는 거기 때문에 여러분들도 잡아주셔야지 돼요. only 이런 거 표시할 땐 여러분 이런 식으로 절대값 사이에 알파벳 only는 O만 가지고 와주시면 돼요. 이런 식으로 표시해서 써보시는 것도 좋고요. 어쨌든 only가 들리는 부분은 반드시 놓치지 말아야 된다. 그게 바로 리딩 내용을 반박하는 제약되는 부분이기 때문에 키워드였어요. 자, 9개 중에 1개만이 우리 해당되는 내용이다라고 얘기를 하고 있죠. These sharks have a heavy, flat head, which allows them to attack and pin their favorite prey, stingrays. 자, 이 상어들은요, 어떻대요? 무겁고 납작한 머리가요. 가장 좋아하는 먹이인 우리 가오리죠. 가오리를 공격해서 꼼짝 못하게 핀이라는 거는 이제 핀을 꽂다라고 얘기한다고 생각해 보시면 돼요. 그래서 움직이지 못하게 한다라고 보시면 될 것 같아요. However, the other 8 species have smaller, often more angled heads that would be ill-suited to this technique. However 또 나왔어요. 우리 중요한 건 however 뒤부터는 절대 놓치지 말자고 했어요. 아까 Great Hammerhead라는 애는요. 이런 식으로 머리를 웨폰으로 사용해서 고정시켜서 우리 어택하고 먹이를 먹고 막 이런 식으로 쓰는데 하지만 other 9개 중에 나머지 8개나 되는 애들은요. 훨씬 더 작고 그리고요. angled 각진 머리를 가지고 있대요. 그래서 ill-suited 우리 부적합하다라는 거예요. 그래서 우리 이러한 테크닉을 사용하기에는 웨폰으로 무기로 머리를 쓰기에는 별로 그렇게 합당하지 않다, 타당하지 못한다라는 얘기를 하고 있어요. 그래서 적합하지 않구나. 나머지 8개 종에는 오직 한 가지의 종에만 해당되는 내용이었구나라는 걸 확인해 볼 수가 있겠죠. Therefore, this theory only applies to a further adaptation for one species and does not explain the overall evolution of hammerheads. 자, therefore라고 했어요, 여러분. therefore 하면 지금 마무리 다시 정리해주고 있구나라는 거, paraphrasing 하고 있구나 정도로 파악해 주시면 될 것 같고요. 새로운 내용은 아니고 앞에서 나왔던 말을 하고 있는 거여서 only. 이 theory는요, 우리 다른 모든 모든 상어들을 적용하는 게 아니라 하나의 종만 심화된 적응에만 적용이 된다라는 얘기를 하고 있구나. 귀상어의 전반적인 진화를 설명하고 있지는 못하구나라는 걸 알 수가 있겠죠. 그래서 아까 우리 9개 종 중에 하나의 종만 해당된다라는 내용을 다시 한번 풀어서 얘기를 해주고 있네요. 친절하게. 그럼 여러분들이 여기서 잡아야 될 키포인트, 반드시 놓치지 말아야 되는 부분을 however 뒷부분만이라도 적어두셨다면 여러분들이 키워드는 빼먹지 않았다 보시면 될 것 같아요. 아까 첫 번째 however 뒤에는 뭐 했어요? 9개 중에 하나만 우리 해당된다. 그리고 또 두 번째 however 뒤에는 나머지 8개 종에게는 부적합하다. 다 포함하지 못한다. 모든 종을 다 아우르는 theory가 아니다. 이 정도 내용으로 첫 번째 리스닝 요약하실 수가 있겠네요. 자, 넘어가서요. 두 번째 볼게요. Next, he discusses the possibility that their head shape may improve their maneuverability. 자, 두 번째 다음으로 넘어간다으니까 여러분들 이런 키워드 시그널 들리시면요. 일단 두 번째로 넘어와 주셔야지만 돼요. 1번에 머물러 있지 마시고 미련이 남지만 우리가 안 그러면 쭈루룩 다 놓치게 되니까 2번으로 얼른 넘어와 주시고요. 두 번째 거 보자니까 뭐래요? 이 귀상어의 머리 모양이요. 기동력을 향상시켜준다라는 가능성에 대해서 논하고 있구나. 누가요? he라고 했으니까 reading 내용이구나라는 걸 알 수가 있겠죠. 근데 listening 내용은 뭐래요? While they definitely change direction more rapidly than other species, 자, 물론요. 비록 뭐뭐일지라도라는 while이 나왔어요. 뭐래요? 리딩에서 나온 대로 change direction more rapidly 빠르게 방향 전환하는 거는 다른 애들에 비해서 맞아. 사실이야 라고 하지만 비록 그렇지만 hammerheads do not owe this ability to their head shape. 자, 이렇게 급속하게 방향을 바꿀 수 있는 거는요. 머리 모양 때문에 비롯된 것은 아니다라고 얘기해요. 중요한 거 나왔죠. 자, not owe this ability to their head shape. 머리 때문이 아니래요. 리딩에선 머리 덕분이야라고 했는데 머리 덕분이 아니라고 반박하죠. In fact, dissection has revealed that they owe their maneuverability to their neck structure. 자, in fact, 사실은요, 우리가 해부학을 해봤더니만 해부를 해본 결과 어떻대요? 이 기동력은요, 목의 구조, neck structure 덕분이구나. 자, 그러면요, 우리 키워드 잡아야겠죠? head 때문이 아니야. 뭐가요? 아까 나온 대로
change direction rapidly 할 수 있는 게 우리 화살표로 그냥 이거 내용 가져와 볼게요. 또 적으면 팔 아프니까. 머리 때문이 아니고 그럼 뭐 때문이야? neck structure 때문이구나. Hammerheads have a more flexible spine and unique musculature in their necks. 자, 우리 flexible, 유연한 스파인은 척추죠. 그리고 unique, 독특한 musculature, 우리 근육 같은 근육 조직을 가지고 있대요. 그래서요. which allow them to bend their bodies and turn much faster. 이렇게. 그래서 중요한 건 목에 있는 거죠. 그리고 얘네들이요. 우리 bend their bodies, 몸을 구부리거나 또는 방향을 빠르게 돌리는 거. 자, 몸을 구부리는 건 굳이 안 적어도 돼요. 사실 여기서 지금 reading에서 반복하는 내용은 change in direction 얘기가 나오고 있는 거기 때문에 turn faster가 더 중요한 말이죠. 그래서 이렇게 뭐 덕분이었었죠? 좀 더 자세히 적자면 flexible spine 그리고 unique musculature, 우리 그 근육 조직이 굉장히 독특해서 우리가 빨리빨리 틀 수 있게끔 만드는 거지 머리 때문은 아니었어 라고 반박을 하고 있네요. 오케이. 자, 리딩 내용과 연관성이 있는 부분들을 잘 잡아주셔야지 되는데 리딩에서는 머리 덕분에 빨리 방향 바꿔라고 했는데 아니야. 그거는 목 덕분이야. 목에는 이런 것들이 있어서 부연 설명이 있어서 turn faster 할 수 있어. 이렇게 잡아주시면 perfect. 오케이. 마지막 패러그래프 가볼게요. Finally, he mentions a theory that proposes that their head shape allows them to have better sensory perception. While it is true that they have more widely spaced electrosensory organs, an even greater benefit comes from their eye placement. 자, 마지막으로는요, 여러분들 finally 들으셨으니까 세 번째로 넘어와 주시고요. 이 저자, he라고 했으니까 지금 이 사람은 reading에서 말하는 사람이에요. reading에서는요, 이 저자는요, 기상어의 머리 모양으로 그들의 더 좋은 감각, 인지력을 갖게 되었다고 주장하는 그런 이론을 언급했다라고 얘기를 하죠. 그래서 여기까지는 또 마찬가지 reading 내용이기 때문에 그냥 쑥 들어보시면서 도트테킹 할 거 없이 넘어가 주시면 되고요. While 다시 비록 뭐뭐일지라도 나오고 있네요. 비록 우리 기상어에게 그런 전기 지각 기관이 더 넓게 분포되어 있다는 것은 사실이에요 라고 얘기를 하면서 여기까지는 리딩 내용을 인정해주고 있죠. 하지만 greater benefits come from their eye placement. 하지만요, 우리 훨씬 더 큰 이점은 그들의 눈 위치에서 오는 거라고 얘기를 하네요. He says that having eyes located at the ends of the hammer limits the shark's vision. 자, 마찬가지 지금 리딩에 나오는 그는요, 우리 눈에서 limits 아까 있다고 리딩에서 했잖아요, 그죠? 우리 그거만 확인해 볼게요. 눈의 위치 때문에 보는 시야에 제한이 있다라고 리딩에서는 얘기했어. 지금 다 리딩 내용을 얘기하고 있기 때문에 사실 여기까지는 그냥 귀로 들어보시면 되는 내용이었고요. However, 자, 중요한 건 however 뒤에 놓치지 말자. however. experiments have disproven this utterly. 하지만 실험에서는요, 이게 틀렸다라는 것을 우리가 알 수가 있었대요. 증명이 되었대요. In fact, the eyes give the shark full 360-degree vertical vision. 사실상요, in fact 이러면 좀 강조하고 있는 거예요. 이런 눈은요, 어떻대요? Full 360 degree. 자, 360도 수직, vertical이니까 여러분, horizontal은 뭐예요? 이게 horizontal 수평이고요. vertical은 수직이죠. 이렇게. 그래서 우리 360도 수직의 그러한 시야를 제공한다라고 하네요. Not only that, but the eyes are angled forward, which gives them an overlap of 48 degrees in their binocular vision. 자, not only A, but also B 또 나오고 있네요. Not only that, 이렇게 vertical vision이 가는 것뿐만 아니라, but also 또 모두 가능해요. Angled forward. 자, 이 그 눈이요, 앞쪽을 향하고 있대요. 그래서인지 우리 어떻대요? Overlap, 겹친대요. 48 degrees, 48도 정도의 그 겹치는 부분이 생기는데요. Binocular vision은요, 우리 그 쌍안시라고 해요. 그래서 우리 쌍안시로 보이는 시야가 48도나 겹친다라고 하네요. Which is far superior to the 10 degrees observed in sharks with conventionally shaped heads. 자, 이거는요, 우리 far superior, 훨씬 더 우수하다고 하네요. 누구보다요, 우리 전통적인 conventionally shaped heads, 전통적인 머리 모양을 가진 상어들에서 관찰되는 10 degrees, 그들은 10도 정도밖에 오버랩이 되지 않는데, 얘네들은 아까 48 degree라고 했으니까 굉장히 앞섰고 굉장히
우수하다라는 걸 알 수가 있겠죠. 그래서 far superior 하구나 다른 애들보다 하는 걸 알 수가 있겠네요. 오케이, 자 그러면 우리가 마지막 내용 정리해 보자니까 어떻대요? 시야에 대한 얘기였었는데 우리 아니야 360도 vertical vision으로 볼 수도 있고 눈의 그 플레이스먼트 덕분에 그리고요 앞쪽에 있기 때문에 48도나 우리가 오버랩 돼서 볼 수가 있어. 굉장히 우수한 그런 능력이야 라고 얘기를 하죠. 오케이, 그래서 우리가 리딩에서 나온 우리 감각기관이 발달되어 있는 건데 이거는 limited vision이 있어서 그걸 보상받기 위한 거였어. 이런 거 sensory ability 덕분에 물고기를 더 빨리 감지하고 추적할 수 있다고 했는데 아니야 라고 하죠. 시야는 사실 리미티드 돼 있는 게 아니라 굉장히 잘 보여 라는 얘기를 반박하고 있구나 라는 걸 알 수가 있었어요. 오케이, 자 그러면 우리 노트 테이킹 한번 정리해 볼게요. 자, 이 부분은 아까 리딩에서 가지고 온 거고 여기는 리스닝에서 가지고 온 거예요. 자, 첫 번째 서론 부분이죠. 서론에서 우리가 어떤 내용인지 hammerhead shark였고요. 그다음에 purpose에 대한 얘기였었어요. theory였었죠. 오늘의 문제 유형. 리스닝은 반박하고 있구나 알 수가 있고 바디 1에서 우리 처음에 리딩에서는 웨폰으로 사용될 수 있대. 물고기를 막 세게 쳐가지고 먹이를 세게 쳐서 잡을 때 이렇게 사용될 수 있어 머리가 했더니만 리스닝에서는 뭐라고 반박해요? 9개 그 종류 중에 우리 기상어는 9개 종류가 있는데 전체적으로 하나의 종만이 그래. 뭐 Great Hammerhead라고 했는데 이 이름까지는 만약에 잡지 않아도 어쨌든 9개 종 중에 하나, only one이라는 부분은 잡아주셨어야지 됐고요. 그래서 전체를 다 설명하진 못한다라는 내용 정도 우리가 덧붙여 볼 수가 있겠네요. 자, 두 번째 바디에서는요 우리 뭐래요? 마치 하이드로포일 수증기성 같이 우리가 역할을 해 라고 얘기하면서 빠르게 중요한 건 이거였었죠. 빠르게 방향 전환이 가능해 라고 머리 덕분에 빠르게 방향 전환 가능하다라고 했는데 리스닝에서는 뭐래요? 머리 덕분 아니야. neck structure 덕분이야 라고 얘기하면서 덧붙이는 설명 flexible spine이나 우리 그 유연한 근육 조직이 있기 때문에 빨리빨리 방향을 틀 수가 있는 거야 라고 얘기를 하고 있네요. 자, 마지막 바디 3는요. 리딩 볼게요. 우리 increase sensory ability 감각 능력이 굉장히 발달돼 있는데 이거는요. 잘 안 보이는 제한된 시야를 보상받기 위해서 발달된 거야 라고 얘기했는데 아니 그렇지 않아. 제한된 시야라니 잘만 보이는 걸 하면서 360도 수직으로 볼 수도 있고요. 그리고 앞쪽을 향하고 있기 때문에 오버랩돼서 48도나 우리 오버랩돼서 보이는 부분들이 있어. 다른 애들보다 훨씬 더 우수한 거야 라고 얘기하면서 끝났네요. 자, 여러분 그러면 우리 노트 테이킹 지금 잡은 걸 가지고요. 한번 에세이를 써보실 거예요. 자, 여러분들 에세이 쓰는 시간 20분 제가 다 기다리긴 조금 너무 기니까 지금 영상을 잠깐 멈춰놓고 여러분 스스로 타임 그 시간을 재가지고요. 우리 20분 동안 에세이를 한번 써보실게요. 에세이 쓸 때 손으로 쓰시는 것보다 가능하면 타이핑 해주셔야지 돼요. 그래야지 시험 때도 우리가 도움이 되기 때문에 타이핑 연습하신다 생각하시고 20분 시간 딱 재놓고 타이핑해서 우리 에세이 한번 써보시고요. 그러고 나서 다시 영상으로 돌아와서 뒷부분에 있는 저랑 같이 샘플 에세이 한번 같이 살펴보시면 좋을 것 같아요. 오케이, 자 그럼 지금 잠깐 가서 에세이 쓰고 지금 오실게요. 오케이, 에세이 쓰고 오셨나요? 자, 쓰셨다는 가정하에 우리는 한번 같이 템플릿에 맞춰서 한 문장씩 만들어 가보도록 할게요. 자, 첫 번째 서론 부분은 템플릿 파란색 부분 드렸고요. 오늘의 주제인 hammerhead shark 내용 그리고 오늘은 theories 문제 유형이었었죠. 왜 그런 머리가 모양이 있는지에 대한 거 한번 넣어서 빨간색 부분 여러분들 채워 넣어서 같이 한번 읽어볼게요. Both the reading passage and the lecture discuss about hammerhead shark. 자, 오늘의 주제는 hammerhead shark였어요. 자, 그 다음 reading에선 뭘 언급했죠? The reading passage explains 세 가지 three theories about 어떤 이론이었었죠? The purpose of the hammerhead shark's head shape. 자, 이 머리 모양의 목적에 대한 이론들이 세 가지 나왔다라고 얘기를 해주시면 되겠죠. 오케이, 자 마지막 문장 그냥 드리는 문장. On the other hand, the professor in the lecture supports the opposite position. 그래서 반대 의견을 지지해요. 자, 첫 번째, listening부터 가봐야겠죠.
First, the speaker argues that 뭐야? Only one out of nine species of hammerhead. 자, 이 귀상어들을 9개 중에 only one만이 어떻대요? uses 동사는요, 사용한대요. its head, 머리를요. 뭘 하기 위해서요? To strike its prey. 먹이를 먹이를 치는데 머리를 사용하는 거는 9개 중에 only one, 하나 종일 뿐이야 라고 첫 번째 리스닝 내용 언급해 주시면 되겠죠. 자, 거기까지만 쓰셔도 되고요. 저는 조금 더 설명을 했어요. Therefore, 그러므로요. The theory from the reading passage, 이론 그 reading에서 말한 그 이론은요. doesn't provide, 제공하지 못해요. An explanation, 충분한 설명을요. 어떤 설명? That encompasses all nine species. 모든 9개의 귀상어 종을 다 아우르지 못한다. 그에게 적합한 설명이 아니다라는 내용을요 살짝 덧붙여 봤어요. 사실 근데 이 내용은요 뭐 필수적인 내용이라기보다는 조금 더 보충 설명하는 문장이었기 때문에 굳이 쓰지 않아도 크게 점수가 감점되는 문장은 아니지만 이 내용은 반드시 나오셔야 되겠죠. 9개 중에 하나의 종만이 이 머리를 웨펀 마치 무기처럼 그 먹이를 쫓는데 먹이를 치는데 쓰고 있다라고 얘기를 해주시는 내용은 반드시 언급이 되셨어야 됐고요. 두 번째 문장의 저처럼 그렇기 때문에 모든 9종을 다 아우르지는 못해라는 내용으로 조금 더 추가 설명을 해줬어요. 자, 그리고 리딩 내용도 바로 여기서 우리 써볼게요. This counters the reading passage's claim that 뭐야? Hammerhead sharks use their head as a weapon to pin down their prey. 자, pin 아까 뭐라고 했어요? 고정시킨다는 거였죠. 그래서 우리 마치 무기로 머리를 사용해. 뭘 하기 위해서요? 무기는 우리 먹이를 고정시켜서 먹을 때 고정시켜서 막 먹는다고 했었던 표현이 있었잖아요. 그래서 리딩에서는 우리가 먹이를 아까 strike prey라는 표현을 앞에 썼기 때문에 똑같은 표현을 피하려고 제가 조금 다른 표현 나왔던 표현 중에 다른 걸 한번 갖다 써본 거예요. 그래서 사냥하는데 먹이를 치는데 또는 웨폰으로 사용하는데 이런 문장들을 조금씩 바꿔가면서 써봤어요. 오케이, 그럼 첫 번째 패러그래프 끝내봤고요. 두 번째로 넘어가 볼게요. Second, according to the professor. 자, 우리 아까 listening 내용 뭐 있었어요? 우리 빠르게 방향을 바꾸게 만들어주는 거는 머리 때문이 아니라 목 때문이야 라고 얘기하는 부분. 그래서 the factor, 요인, 어떤 요인 that allows hammerhead sharks to 뭐뭐 하게 만드는 거예요? Change directions faster. 빠르게 방향 전환을 하게 해주는 요인은 is 뭐래요? The neck structure 이에요. Not the head shape. 머리 모양이 아닙니다. 라고 얘기를 했다라고 하는 거죠. 오케이, 자 같이 한번 그 문장 읽어볼게요. Second, according to the professor, the factor that allows hammerhead sharks to change directions faster is the neck structure, not the head shape. 오케이, 그래서 여기까지 해서 우리가 목 때문이구나 라는 걸 알 수가 있었고요. 자, 조금 더 덧붙여 볼게요. 우리 부연 설명으로 잡은 것들 아깝잖아요. 얘네들도 한번 써볼까요? Hammerhead sharks have 뭐가 있어요? A more flexible spine and 그리고요 unique musculature in their necks. 목에요. 이런 특별한 근육과 더 유연한 척추가 있어요. 얘네들은요, 뭘 가능하게 해줘요? Which allows them to turn much faster. 빨리빨리 방향을 바꾼다. 우리 change direction 여기서 한번 써줬기 때문에 이번에 turn이라는 표현 써서요. 휙휙 돌다 방향을 전환시키다 라는 표현이죠. 그래서 빠르게 방향 전환시키는 거를 가능하게 해줘 라고 해서 뭐 덕분에인지 조금 더 neck structure를 자세하게 풀어서 얘기를 해봤어요. 자, 그리고 reading 내용 가져와 볼까요? This cast stop on the reading passages point that the unique head shape, 머리의 독특한 머리 모양이요. acts as, 자, 몸으로 역할하다, 몸으로 수행되다. hydrofoil, 아까 우리 수중익선 같이 마치 행동하다라는 거죠. 역할을 한다. which allows them to change directions. 이번엔 sharply로 바꿔봤어요. 그래서 rapidly라는 표현에서 sharply, 되게 빠르게, 가파르게라는 표현인데 방향을 되게 빠르게
날카롭게 바꾼다라는 말이니까 그 말은 즉 잘 빨리빨리 전환이 된다라는 표현이기 때문에 paraphrasing에서 썼다라고 보시면 될 것 같아요. 오케이, 자 그러면 두 번째 내용 정리 여기서 해보고요. 마지막 포인트 가볼게요. The final point made by the lecturer is that the hammer has eye placement. 아까 눈의 위치 얘기했었죠. 얘네들이 뭐 하대요? 360도 vertical vision을 제공해 라고 했죠. Give the shark, 상어들의 그 기상어에게요. full 360도 degree vertical vision을 제공해 라는 부분이었었죠. 그래서 아까 reading에서 말한 hammerhead의 눈 위치가 제한을 시키는 게 아니라 오히려 360도 vertical vision을 제공한다 라는 내용을 문장으로 써봤고요. 자 그리고요 우리 앞쪽에 눈이 달려있어서 overlap 48 degree 이 부분도 한번 적어볼게요. also 덧붙여서 말하는 문장 also 표현해 보시고요. Their eyes are 어떻대요? Angled forward. 앞부분을 향해 있어요. Which gives them 뭐가 가능해요? Overlap of 48 degrees and in their vision. 그들의 시야에서 그래서 우리가 아까 그 쌍한시를 우리가 그 어려워서 binocular vision을 못 적었다 하더라도요. 그냥 시야가 overlap 된다라는 표현 정도로만 갖다가 붙여주셔도 충분하다. This weakens the argument mentioned in the reading that head shape allows them to have better sensory perception. 자, 우리 훨씬 더 나은 감각기관을 가지고 있다. 인지 능력을 가지고 있다라고 했잖아요. 그래서 이러한 머리 모양이요. 가능하게 했대요. better, 훨씬 더 나은, increase라는 표현 대신에 better를 사용해서요. 더 나은 그런 감각 인지 능력을 가지고 있게 만들어줬대요. 자, 이거는요. 우리 아까 뭐예요? in compensation for, 뭐뭐를 보상받다라는 거죠. 뭐뭐를 대신해서 for their limited field of vision. 자, 그들이 볼 수 있는 시야에 제한이 돼 있는 거를 보상하기 위해서 이렇게 좀 더 나은 감각 인지 능력이 발달됐어요. 머리 모양으로부터 라고 얘기했는데 그리고 우리 뭐 있어요? 얘네들의 그 능력은 목적은 뭐다? Prey easily 하는데 도움이 된다는 거잖아요. 그래서 this heightened sensitivity 이렇게 되게 잘 발달된 감각 그 능력은요. helps 도움이 됩니다. hammerheads 이 상어한테요. to track down 추적하다, 감지하다, praise more easily 좀 더 잘. 그래서 detect이라는 표현에서 우리 track down으로 paraphrasing을 해줬고요. 좀 더 쉽게 먹이 같은 것들을 추적하는데 도움이 된다. 어떤 게 이렇게 잘 발달된 민감해진 그러한 감각 능력이라는 표현으로 요약을 해봤습니다. 오케이. 자, 여기까지 해서 우리 한번 제 그 샘플 에세이까지 살펴봤는데요. 여러분들 에세이 이렇게 시간 안에 항상 타이핑해서 연습해 주시는 거 정리, 복습으로 꼭 해주시고요. 제가 그 드리는 템플릿도 잘 숙지를 해서 이렇게 형식의 너무 어긋나지 않도록 잘 따라와 주시면 좋을 것 같아요. 만약 이런 템플릿 덕분에 여러분들이 시간을 좀 더 절약해 주실 수 있다면 그것만으로도 굉장히 도움이 되실 거라고 믿고요. 자, 그러면 오늘 수업은 여기서 정리해 보도록 할게요. 오늘 혹시 리딩이나 리스닝에서 몰랐던 단어들은요, 여러분 단어장에 반드시 복습으로 노트 테이킹 정리해 주시면서 같이 요약해 주시면 좋을 것 같아요. 수고 많으셨습니다.